تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر۔ اللہ رب العزت اس فرماوان کہ جو ان انسانوں کے پاس بینن بندن نش پیغمبر سوزان آئے کیوں نہیں خدائی احکام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس میں کیوں نکتہ چینیاں نکالتے ہیں، کیوں؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس خدا کی یہ دعوت اور جس خدا کا قانون یہ بتاتے ہیں، کیا اس میں قدرت نہیں ہے، کیا اس میں طاقت نہیں ہے؟ تو اسی کو اللہ رب العزت ان آیات بینات میں اپنی قدرت کو پیروتے ہیں، سجاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ میں، مجھ میں کیا قدرت ہے، کیا قدرت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اپنی قدرت جتلا رہے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے مقابل جوڑوں کو پیدا فرمایا، یا یوں کہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر ایک جو بھی زمین سے نکلے، جو بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے اس میں جوڑا جوڑا اللہ نے بنائے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے یہ نار ہے، یہ مادہ ہے، کہتے ہیں۔ اب سائنس ہی نہیں بلکہ قرآن بھی ہمارا کہتا ہے، تو سائنس اس کے تابع ہے نا کہ قرآن سائنس کے تابع ہے، اس الٹو بنان دما سائنس حیران کرا انسانس۔ ارے قرآن کو سوچ سمجھ کر جب پڑھیں یہ بھی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ سائنس کی کیا، اب ہم گوگل یا جو یہ آج کل جو ہے یہ ٹیکنالوجیاں ہیں، اگر ہم وہ کہتے ہیں نا سارا کچھ آج ساری نئی ٹیکنالوجی ہمیں سب کچھ بتاتی ہے، ہم اس پہ جو بھی سرچ کریں وہ سب بتاتا ہے۔ لیکن ایک سوال میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے جتنی بھی ہو بہرحال اللہ کا کلام اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کامل اور اکمل اور مکمل ہے، وہ پھر بھی ادھورا ہے۔ دنیا عارضی ہے تو دنیا کی چیزیں کہاں مکمل ہو سکتی ہے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک غیر ذیح یعنی غیر روح ذی روح یعنی جس میں روح نہیں ہے وہ بھی سانس لیتی ہے۔ اب ہم اپنے گوگل سے پوچھیں ذرا وہ جانور بتاؤ جو یہ کیا کہتے ہیں جو ہے چیز بھی ہے لیکن وہ سانس بھی لیتی ہے، وہ کیا بتائے گا سر اپنا؟ یہاں سے قرآن کہتا ہے ہمیں کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے، سورہ شمس کی وہ آیت ہے کہ جب صبح جب سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، جب صبح ہوتی ہے تو وہ کیا لیتی ہے؟ سانس لیتی ہے۔ کہاں بتائیں گی یہ پلاسٹک کی چیزیں، یہ بتائیں گی کہ صبح جو ہے وہ سانس لیتی ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ الغرض اللہ اپنی قدرت کو سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑوں کو بنایا، اپنے مد مقابل کو بنایا، کلھا مما تنبت الارض، جو کچھ بھی اگتا ہے زمین سے، یوست کی زمین مز نیاران چھو اللہ رب العزت نے اس میں جوڑا جوڑا بنایا ہے، متضاد چیزیں بنائے ہیں۔ چاہے ہم عام مفہوم کے اعتبار سے لیں، رنگوں کے حساب سے لیں، ایک طرف سے کالا ہے، ایک طرف سے سفید ہے، ایک طرف سے میٹھا ہے، دوسری طرف سے کڑوا ہے، اگر اس عام مفہوم سے لیں گے تو یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز جو زمین سے نکلتا ہے اس کا متضاد بنایا ہے، مد مقابل بنایا ہے، نر مادہ بنایا ہے۔ اب ہمیں وہ سمجھ آئے نہ آئے، قرآن کہہ رہا ہے، جب ہم سائنس جب علم کی میدان میں دوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ہر چیز میں مادہ اور نر اور مادہ ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب پچھلے دفعہ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ مکی کا وہ درخت ہوتا ہے، مکی کا درخت ہوتا ہے، اس میں جب وہ جب بڑا بڑا ہوتا ہے اس میں پھر وہ مکھی پیدا ہوتی ہے، وہ مکھی وہ بنتی ہے، اس کے اوپر سے جو وہ بال جیسے نکلتے ہیں، مکی کے اوپر سے وہ بال جیسے نکلتے ہیں، وہ لال لال سے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اس درخت کے اوپر نظر دوڑاؤ تاچہ تم ہل ہی نیران، تم اتکنچ پھیلی تھی آسان۔ موسیٰ بتا رہے تھے، لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کی قدرت دیکھیے، اوپر کا آخری حصے کا وہ جو تنا ہوتا ہے یا سے ہل ہیوچ آسان، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ نر ہوتا ہے۔
اور جو وہ مکائی وٹ یس آسان مکی جو ہوتی ہے تات سو مس ہیوچ نیران اور وہ کیا ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے. اب یہاں تک تو ٹھیک تھا عقل میں آتا تھا لیکن پھر جب سو ہیول ہیو پٮ۪ٹھ کَنہِ آسان تمہِ منٛز چھُ اکھ پھُل پیٚوان قدرتی کُنہِ ساتہٕ چھُ سُہ پیٚوان اور سُہ چھُ تتھ مکائی وجہ تحت مسوالس پٮ۪ٹھ پیٚوان. جب اس سے اوپر سے گرتا ہے اور اس پر پڑتا ہے پھر وہ نار اور مادہ کا کام دیتا ہے, پھر وہ مکی وجود میں آتی ہے. وہ کون ہے وہ ذات جو وہ اوپر سے گراتا ہے پھر برابر اس پر پڑتا ہے؟ اللہ کی ذات. یہ اللہ کی قدرت ہے. جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی کوئی ایمان پر جمے رہنا آسان ہو جائے گا, سجدے کرنے آسان ہو جائیں گے, قیاموں میں راتوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جائے گا. جب اللہ کی قدرت جب مجھے قدرت ہی سمجھ میں نہ آئے تو میں کہتا ہوں یہ سارا سسٹم یوں ہی چل رہا ہے. یوں ہی نہیں چل رہا ہے. یہ سورج کا نکلنا, چاند کا گھٹنا بڑھنا ابھی ان آیت میں آئے گا. تو کون ہے ذات جس نے ایک نظام مقرر کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. ہاں اللہ فرما رہے ہیں تو اللہ نے جو کچھ بھی زمین سے نکلا ہے ہر چیز کا اللہ نے کیا بنایا ہے؟ جوڑا بنایا. ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں زمین میں, پھر اللہ فرمایا اپنے ذات میں غور کرو, خلقت انسانیت میں غور کرو. ومن انفسہم, اور اپنی ذات میں یعنی انسانوں میں بھی اللہ نے کیا نر اور مادہ یعنی مرد اور زن اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے, قدرت ہے اللہ کی. جو عورت ہوتی ہے وہ مرد کی جیسی ہوتی نہیں, جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کے جیسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی ایک قدرت ہے. اللہ فرما رہے یہاں تک تو تم آنکھوں سے مشاہدہ کیا دیکھا ہے, اور بھی ایسی چیزیں ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ جن کو یہ جانتے نہیں جانتے. اور بھی ایسی غیب کی چیزیں ہیں جن میں نر اور مادہ اللہ نے پیدا فرمائے لیکن وہ ہمارے علم میں آگے بھی آئیں گے یا ہمارے علم سے پوشیدہ ہیں. تو نہ جانے کیا کیا اللہ نے پیدا فرمایا جو ہمارے علم میں ابھی اللہ فرما رہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور ان چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑا پیدا فرمایا ہے جو تمہارے علم میں. ہاں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں اجے جو تم دن رات یہ دیکھتے اس کی نشانیاں دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اس کی نشانی بطور نشانی بیان فرما رہے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے؟ فرماتے ہیں کہ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے. رات جو ہے یہ چھا جاتی ہے, اندھیرا پورا سنسار پوری کائنات اندھیری ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہے نسلخ منہ النہار. اصل چیز کیا ہے؟ ایک سوالیہ طور پر اصل چیز کیا ہے؟ روشنی اصل ہے, اندھیرا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اندھیرا اصل ہے. قرآن کہہ رہے ہیں اندھیرا اصل اندھیرا ہے. دنیا کی جو بنا ہے اس کے بعد جو دو چیزیں ہیں اجالا اور اندھیرا. اصل کیا ہے؟ اصل ہے اندھیرا. اس کی ایک مثال یوں ہے جب ہم زمین کھود کر نیچے چلے جاتے ہیں ٹنڈلوں میں جاتے ہیں وہ روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو دنیا کی اصل چیز اندھیرا ہے. پھر اللہ رب العزت اس اندھیرے سے بطور نعمت ہمیں دن بخشتے ہیں, اجالا بخشتے ہیں, یا یہ فیسلٹیز بخشتے ہیں کہ ہم اس اندھیرے کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. سب سے پہلے بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا نظام, اللہ کی قدرت کے طور پر سورج ہے, آفتاب ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے, آپ بندوں کے لیے, خلقت انسانیت کے لیے ایک نشانی کیا ہے؟ رات ہے. نسلخ منہ النہار, پھر ہم کھینچ لیتے ہیں دن کو. کس سے؟ اس اندھیرے سے. تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر ہم دن کو اپنی قدرت سے چھوڑ دیتے ہیں, یہ اس اندھیرے پر چھا جاتا ہے اور پوری دنیا منور اور روشن ہو جاتی ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل اندھیرا ہے. اصل اندھیرا ہے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز کر اس اندھیرے سے کبھی کبھی نکال لیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں دیکھو میری قدرت ہے, اندھیرا بھی لاتا ہوں اور اجالا بھی لاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو تم دیکھتے ہو دن رات, اصل میں اگر اللہ سورج کو نکلنے نہ دیں ہے نا تو ہم نہ جانے ہزارہ سال ہم کیا رہیں گے؟ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. اللہ اپنی نعمت کے طور پر سورج کو طلوع کرتے ہیں, اجالا ہو جاتا ہے, اندھیری کیا ہو جاتی ہے؟ بھئی ہم اللہ کی قدرتیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج جو نئے جنریشن جو کہتی ہے, جو اتھیسٹ کیا کہتے ہیں, کہاں ہے اللہ؟ ارے بھئی یہ تو اللہ ہے. یہ رات کیسے آ گئی, رات کیسے چھا گئی, یہ دن کیسے نکلا؟ ایک نظام قدرت ہے بھائی, اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے؟ وہ اللہ کا ہاتھ ہے. جی آیت لہم اللیل, کہتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے رات.
नस्लखु हम उतार लेते हैं, मिन्हु उससे, अन्नहार दिन को उतार लेते हैं, फैज़ा मुज़लिमून फिर वो अंधेरे में रह जाते हैं। पूरी दुनिया क्या चली जाती है। फिर एक मिसाल देते हैं मुफस्सिरीन कि जैसे कि बकरी की खाल होती है तो चमर वाला तटकिश नून गसा माज, जिस तरह बकरी की खाल उस गोश्त को ढांपे हुए होती है, इसी तरह ये दिन जो है, दिन रोशनी ये इस रात को ढांपे हुई होती है। जो ही हम इस दिन को खींच लेते हैं फिर अंधेरा हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है। अगर अल्लाह सुबह न करे तो क्या कर सकते हैं हम आजिज हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए, बतौर नियामत रात में भी कभी दिन में हमें दिन दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, रात ले आते हैं फिर से। तो अल्लाह फरमाए इनके लिए निशानी है रात, नस्लखु मिन्हु नहार हम उससे खींच लेते हैं रात दिन को, फैज़ा मुज़लिमून फिर वो अंधेरे में रह जाते हैं। ठीक, और कहते हैं अच्छा ये सूरज जो देखो, सूरज जो है जैसे कि आजकल की जोग्राफिया साइंस कहती है, ये कुरान कह रहा है। कौन कहता है कि शरीयत में और कुरान में ऐसी चीजें नहीं है। यहीं से ये चुराते हैं, फिर अपना लेबल और अपना नाम देकर कहते ये देखो हमने साइंस वजूद में लाया। ये सारा कुरान में हमारी शरीयत के लिए ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां हैं, बड़े बड़े फलकियात पर पहुंचे, दस्तरस उनकी हासिल हुई, ये जो मरीख पर पहुंचे, चांद पर पहुंचे, वो सारा निज़ाम इनमें उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्होंने दुनियावी अपने मफाद के लिए पढ़ा, वो फायदा नहीं है। हाँ, अब वो जो आज कहते हैं कि ये जो हैं मुल्ला हैं, शरीयत के पालने वाले हैं, ये जो नमाज गुजार सजदे वाले हैं, हाँ कलमे वाले हैं, ये अभी उसी पुराने उस नाउज़ुबिल्लाह उसी पुराने दीन के साथ है। नाउज़ुबिल्लाह हम तो चांद पर पहुंच गए। अरे ज्यादा से ज्यादा तो चांद पर पहुंच गए, मेरे नबी तो अर्श पर पहुंच, अर्श के वहां जहां से फरिश्तों की आगे रसाई भी नहीं, मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से भी आगे चले गए। ये तो नमाज वाला ही था, ये तो कलिमा वाला ही था, ये तो रीश वाला ही था, ये तो नमाज वाला ही था ना। तो नमाज वाला आपसे आगे चला गया, तुम क्या चांद पर पहुंचे और कहते हो कि हमने बड़ी तरक्की कर दी। मेरे नबी तो चांद से, आसमानों से भी आगे चले गए थे। ये तो हमारी पहुंच है, हमें अपने औकात का पता नहीं है। अल्लाह ने ईमान वाले को बहुत बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह ने ईमान नबी के जरिए से, ये तो कलमा, मेरा नबी तो कलमे वाला था, मेरा नबी तो नमाज वाला था, मेरा नबी तो सजदे वाला था। चांद तो क्या, चांद से हजारा खरबू न जाने कितने आगे चले गए थे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहां से आगे फरिश्तों की भी रसाई नहीं है। तो कह रहे हैं हम चांद पर पहुंच गए। अरे ये मुल्ला जो इससे चांद से भी आगे पहुंच गए हैं, लेकिन इल्म नहीं है बेचारों को। अल्लाह फरमा रहे हैं वश्शम्सु, ये देखो सूरज, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये देखो सूरज चलता रहता है, गर्दिश करता, जैसे तैरने वाला तैरता है आगे बढ़ता है, इसी तरह इन फिजाओं में क्या है, ये सूरज तैरता रहता है, चलता रहता है, लिमुस्तक़र्रिन लहा अपने मुस्तक़र, अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। सुशा और खसान आफ्ताब पकान पकान, हाँ सुवादा फिर गुरूब हो जाता है। ये कुरान कह रहा है ये चलता है, क्या चलता है, सूरज चलता है लिमुस्तक़र्रिन लहा अपने ठिकाने की तरफ। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, कौन है ये जिसने इसको चलने का एक वक्त मुतय्यन किया, चलने की रफ्तार मुतय्यन की, चलने का अंदाज मुतय्यन किया, अल्लाह है। अल्लाह फरमा रहे हैं ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। अरे कुरान को जब सोच समझ कर पढ़ते हैं, खुदा की कसम ऐसा लगता है अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है या मैं ही अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। इतना मजा आता है, इन चीजों को सीखना है। ये यूं ही नहीं है इसी का 5 मिनट बोले सुबह से 10 मिनट मजी जल्दी वापस बोले सुबह से कोई देर फटाफट ही वापस, तो 5-10 मिनट में क्या वो सीखेगा भाई। हाँ स्कूल का टाइम है 10 बजे बैठ 4 बजे रोज तो कुछ भी हो जाए फाक मरक तती भी बोले सुबह से 10 मिनट में जल्दी जल्दी वापस अदा पुरथा ना आज कहीं ना सहल वाला स्कूल पुरथा ना हेलो क्या पुर क्या गो नहीं। ये अजमत अजमत की बात है। हमें कुरान की अजमत न रही, अपने ईमान और कलमे की अजमत न रही, हम इसको लाइटली लेते हैं। तो जैसे यहाँ से अमाल जाते हैं वैसे फैसले भी आते हैं। पच्चीस तो जबरदस्त दौरस में बह कामयाब गसा। हमने रुख ही बदला है, असली बिज़ती ऐसे रुख ही बदलमुत। जाना तो कहीं और था, मंजिल कहीं और थे, हमने रास्ता कोई और चुना है। नहीं पहुंचेंगे, अगर हम मर जाएंगे पूरी जिंदगी नहीं पहुंचेंगे अपनी मंजिल को। कहाँ मिलेगी कामयाबी? कामयाबी इस रास्ते से अल्लाह और अल्लाह का रसूल बता रहा है, इसको हम लाइटली ले रहे हैं। वलहस पाको हेछो पान खुदाई कर सहल
उस बारे में खुदाई कर साल नहीं, वहाँ मुझे जान भी देनी पड़े, ज़रूरत कौन थी, मकसद क्या था, कुछ पता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। और हम अपनी औलादों का कौन सा रुख दे रहे हैं, कुछ मंजिल जैसी मन हावान आया है, सारा आया है। अल्लाह फरमा रहे हैं दालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, जो सूरज अपनी रफ्तार से चलता है, अपने वक्त पे निकलता है, वक्त पर डूबता है, ये किसका निज़ाम है? तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये अंदाज़ा किया हुआ है, ये अंदाज़ा बनाया हुआ है। अल अज़ीज़ जो गालिब है, अल अलीम जो इल्म वाला है, जो इल्म दानाई वाला है, अल्लाह। अच्छा ये चांद देखो, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, ये जो चांद है इसकी भी मंजिलें हमने मुकर्रर की हुई है, इसकी अपनी मंजिलें हैं चांद की। ये फलकियात कहते हैं ना, अशवार या इल्म अशकुर, ये रिसर्च वो रिसर्च, कुरान तो कह रहा है, यहीं से चुराते हैं, फिर अपनी लेबल लगा कहते हैं हमने किया। कुरान बता रहा है वल क़मर क़द, इसकी बड़ी लंबी तफसीरें लिखी है, बहसें लिखी है, उतना टाइम नहीं। अब बतौर कुदरत, अल्लाह की जो कुदरत है अर्ज कर दूं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वल क़मर क़द्दरना, और देखो ये चांद, ये इंसान, ये चांद देखो जरा, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, और ये चांद इसकी मंजिलें हमने क्या की है? मुतय्यन की है, अंदाजे के मुताबिक क़द्दरना मुतय्यन की है। कहाँ तक? हत्ता आदा, यहाँ तक कि लौट जाता है, फिर कैसा बनता है? कल उर्जूनिल कदीम, फिर ये खजूर की पुरानी टहनी की तरह ज़यूल छ पत बनान, चंद्र गोड छ आसान ज़यूल पियुत अख रखाइश यल्ल चंद्र नेरान छ, पछ बढ़ान 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 बढ़ान, फिर बद्र मुनीर यानी 14वीं चांद बन जाता है। यहाँ पर एक हदीस याद आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह जमीन वाले 14वीं चांद को देखते हैं, कोता छ आसान खूबसूरत, गोल छ आसान, खूबसूरत ब्रजलान छ आसान। फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नती जन्नतस गसन, ये जन्नती जन्नतस गसन, तमाम नियामत मिलन पर फरमाए रब्बुल इज्जत, मेजवा तमाम नियामत मेजवा, अहनज यार बारी ताला तमाम नियामत ऐसे अर्शन मज, ऐसे आरामस मज, नहीं अभी कुछ एक नियामत बाकी है। भाई क्या है? अपने उलमाओं से पूछो। किससे? पन्नन उलमाहन पुरसू, कुछ तो नियामत छो रोजमज। हाँ, उलमा वहां भी काम आएंगे, जिन्होंने इंसानों को जीने का ढंग सिखाया, इबादतों का ढंग सिखाया। ठीक, अपने उलमाओं से पूछो, फिर पता चलेगा भाई कोई नियामत बाकी रहे, क्या रह गई है। जब पूछेंगे तो बताया जाएगा अल्लाह का दीदार, अल्लाह का, हाँ अल्लाह को देखेंगे इंशाअल्लाह, सब जन्नत में जन्नती देखेंगे। फिर कैसे देखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह जमीन वाले बद्र मुनीर यानी 14वीं चांद को देख, 14वीं रात की चांद को जो देखते हैं पूरी टिक्की जैसी होती है, कहीं शेड चिंतत मजबाग आसा, जमीन वाल चिंतत सुद रूबरू वुछान, इथै कन फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इथै कन वुछन जन्नती ईमान वाल हजरत अल्लाह, इसी तरह उसको देखेंगे। अल्लाह करीन आस्ती नसीबस। अल्लाह फरमा रहे हैं ये जो चांद है, हाँ तो ये फिर जब एक तो बड़ा बड़ा फिर छोटा छोटा बनता है 25 दंदर हिश बनान, फिर अरब के मुताबिक अल्लाह ने क्या दी है मिसाल, फिर इतना पतला बन जाता है जैसे खजूर की पुरानी टहनी। ये खजूर कुलिस सिफत आसान, ये सो हखान हखान पे प्रून सो गसान, सो हुखित पे हुज गसान, हुज बीस तेज नोकीला दार आसान। ये खजूर में वो खासियत रखी अल्लाह खजूर की टहनियों में, तो अल्लाह मिसाल दे रहे हैं फिर ये चांद वैसा ही बनता है जैसे खजूर की पुरानी सूखी हुई टहनी हो जाती। कल अर्जुन, अर्जुन के लिए खजूर की टहनी, अल कदीम जो पुरानी हो चुकी हो। हाँ अल्लाह फरमा रहे हैं लशम्सु यंबगी लहा, कौन है ये ज़ात जिसने आफ्ताब को अपनी हद मुकर्रर की और चांद को अपनी हद मुकर्रर की, फिर अपनी रफ्तार से सूरज भी चलता है, अपनी रफ्तार से चांद भी चलता है। अल्लाह फरमा रहे हैं लशम्सु यंबगी लहा, सूरज के लिए ये मुनासिब नहीं है, ना उसको ताकत है अंतुद्रिकल कमर कि वो आकर चांद को पकड़ ले, ना 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 इस वक्त मेरा टाइम है, आप नहीं निकल सकते हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कभी इंसान सोचे कि भाई ये निज़ाम इतना बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं सूरज के लिए मुनासिब नहीं है कि वो पहले निकले, यानी एक लम्हा पहले निकलता एक लम्हा बाद में निकले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं लशम्स
मुमकिन नहीं है सूरज के लिए, यंबगी लहा कि वो क्या आगे बढ़ जाए, मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है उसके लिए अन तुदरिकल कमर कि वो चांद को पकड़ ले कि ना आज से मैं ही गोड़ नियर, है ना, ये कह दे कि ना बुई नियर सुमन नियर। अल्लाह फरमा रहे थे कि नहीं, ये सूरज के लिए ताकत ही नहीं है, कुदरत ही नहीं है, मुमकिन ही है अन तुदरिकल कमर, वो किसको पकड़े, चांद को। वलल्लाइलु साबिकुन नहार, और ना रात को ताकत है कि वो दिन से पहले आ जाए, ना रात को, रात का अपना टाइम मुकर्रर है, दिन का अपना टाइम। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना रात के लिए ये ताकत है, कुदरत है, मुनासिब है कि वो दिन से क्या आ जाए, पहले आ जाए। अल्लाह फरमा रहे व कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये जो देखते हैं चांद निकल रहा है, डूब रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, सूरज निकल रहा है, कभी चमकता है, हाँ, कभी बादलों में चला जाता है, कभी डूब जाता है, फिर अपने टाइम पे सुबह निकलता है। इन फिजाओं में जो ये गर्दिशें करते हैं, ये तो हम कह रहे हैं डूब रहा है, चल रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाए वो कुल्लुन फी फलक, जो भी फलकियात में है, ये जो सैयारे हैं, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, यस्बहून, तस्बीह बयान करते हैं। किसकी तस्बीह बयान करते हैं? अल्लाह की तस्बीह बयान। ए इंसान बुझुज नाज करान है, मैं पर नमाज, मैंने रुकू किया, मैंने सजदा किया, अल्लाह फरमा रहे हैं फिजाओं में मेरी तस्बीह हो रही है। ए इंसान तू गनीमत समझ में तुम्हें तौफीक देता हूँ। अवश्य रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं ये ताकत इंसान की नेकी करने की खुद की ताकत नहीं है, न गुनाहों से बचने की ताकत है। ये तो नहीं, ऐसे हजरत अल्लाह, ये चंद आयतें थी, अल्लाह अपनी कुदरत समझा रहे थे। आज यहीं तक, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाल्लाह आएंगे। अल्लाह